Let us see, what is the basis of jurisdiction of High Court? The territory of the state, most probably. Of course, some high courts exercise jurisdiction over more than one state. For example, High Court of Mumbai exercises jurisdiction even on Daman and Diu and other union territories. Similarly, High Court of Madras has jurisdiction over even Puducherry ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೆರಿಟರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ jurisdiction. Further, we have a concept called based on the nature of cause of action. ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ jurisdictions ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ jurisdiction over criminal matters. Civil courts have jurisdiction over civil matters. ಈ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ? ಯೂಶುವಲಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವರ ಮೇಲೂ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಸಿಂಗ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಟೆರಿಟರಿ is considered as one of the most important basis to decide the jurisdiction of states. But is it the only basis? Another question. Further, are there any exceptions where the court may be, not court, state or nation can have jurisdiction? To what extent we will demarcate the territory? How? What is the basis for demarcation? All these things will be studied. Further, how to demarcate the territory when the nation is an island nation, sutta samudra ide. How to identify the territorial jurisdiction? Is it going to be only up to the seashore, or will the state jurisdiction goes beyond the seashore? Samudrada ತೀರ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ jurisdiction ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 3ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ jurisdiction ಅಲ್ಲಿ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ jurisdiction ಕಮ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್. ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ಟೆರಿಟರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ jurisdiction, not based on territory but based on something else. ಏನದು? We will discuss these sub points afterwards. Next comes personal jurisdiction. Personal jurisdiction is one more basis based on the nature of a person or the legal position of a person, what he is, who he is. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ jurisdiction ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? That is also we are going to study. Take for example, I think you might have studied these things in your Indian Penal Code as to who can be held punishable for offences committed under IPC. Bharatada Paura, the citizen of India, he is residing in some other country, he committed an offence there. Can Indian courts exercise jurisdiction on him or not? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? He was not in India when he committed this act, but he was in some other state. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ, ನೀವೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು IPC ಕೆಳಗೆ ನಿಷೇಧಿತ ಕೃತ್ಯ. ನೀವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ IPC ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ jurisdiction. ಹೆಂಗೆ? ನಿಯಮಗಳೇನೇನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ jurisdiction. ದೆನ್ jurisdiction according to protective principle. Jurisdiction
according to protective principles. Of course, we'll study in more details these things afterwards. At the outset, I want to tell you a few examples so that you can keep it in mind. Yes, ಇದೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನಗೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರು ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್. ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. He is considered as one of the most notorious terrorists who was killed by American forces where in what is Abbottabad. Adu Abbottabad ಏನದು ಹೆಸರು? That was the town in Pakistan where he was found. He was killed in Abbottabad. Abbottabad is a town in Pakistan. To kill him, the armed forces of America, they entered the territory of Pakistan without giving any intimation to Pakistan authorities, and they cut hold of him and they killed him and they carried his body and it was thrown into sea. I hope you can understand. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ jurisdiction over Osama bin Laden? Osama bin Laden ಎಲ್ಲಿ ಅವ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ? He is a citizen of Saudi Arabia, but he was staying in, earlier he was staying in Afghanistan with Taliban people. Subsequently he shifted his base from Afghanistan to Pakistan. So at the time when he was killed, he was found in Pakistan. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಅಮೇರಿಕಾ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ, ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕಿದೆ? ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅಧಿಕಾರ? ಯಾಕಿದೆ? ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ವೈ terrorism wrong? Is there any law which says that terrorist activity is an offense? First of all, is the term terrorist is defined anywhere in any law? No. Then what is the basis of Pakistan exercising its jurisdiction? Nobody questioned its jurisdiction. ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Even though it is violation of territorial integrity of sovereignty of Pakistan, but nobody raised a question saying that American state has no jurisdiction over Osama bin Laden ಅಂತ ಯಾರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾವರ್ನಿಟಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. As a student of international law, as an advocate, my views should be guided not by emotions but by rules. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಮೆರಿಕಾದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರನ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಬೇರೆ? ಸರಿನಾ? ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು, ಒಂದೇ ಕೃತ್ಯ. We cannot find ultimate answers to those questions of right and wrong. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ? We can give answers. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? Has it been done lawfully or in further? Does the state of USA has jurisdiction over Osama bin Laden? They say that yes, state of USA has jurisdiction over Osama bin Laden. Why? He has become a threat to whom? He has become a threat to the people of America wherever they are found. ಹೌದಾ? ಅವನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ನ. ಸೊ even though those American citizens are not staying in America, they may be staying abroad. He has openly declared that our first target is going to be killing Americans wherever we find. So he has become a threat to whom? To its own citizens. So once he has become a threat to its own citizens, the state has a jurisdiction state has a power
More than that, state has a power. Do what? Power to take all such measures which are necessary to protect its own people. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ USA ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಸಿಸ್ ಏನು? ಟೆರಿಟರಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆರಿಟರಿ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ಅಸ್. ಯಾವುದೋ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಅದಂಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಭವಗಳು ಇದಾವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಲೀಗಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ? ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಲಾಜಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಲೀಗಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಎ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಹೌದಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ been exercising my jurisdiction based on protective principle. So what America did to Osama bin Laden is justified under international law, because he has openly gave a threat saying that I am going to kill America. So he has become threat to our people. Wherever he is found, we will go there and kill him. They exercise their jurisdiction, not based on territory, but based on protective principle. That's one basis. Artha agtideya? Next, jurisdiction according to universal principle. ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Universal principle. New kinds of crimes have emerged. Even though we don't have formal rules and regulations, but still people recognize them. Few acts are considered as crime by all the nations. It is considered as international crime. Let us take the example of sea piracy. ಕಡಲುಗಳ್ಳತನ. If a person is proved to be a pirate, ಕಡಲುಗಳ್ಳ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಟು ಪನಿಷ್ ಹಿಮ್. ಅವನು ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವನನ್ನು ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ so many things. Technical extension of territorial jurisdiction over aliens, then territorial jurisdiction over criminals, exemption from and restriction upon territorial jurisdiction. ಇಷ್ಟು ಓದ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದೂ ಬಹಳ ಲೆಂದಿ ಟಾಪಿಕ್, ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ ಬರ್ತದೆ. ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಬೋವ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ. ನಮ್ಮ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದವರೆಗೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮೈ ಇವಾಗೇನಪ್ಪ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಟು ಎ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಅಮೇರಿಕಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಎ ಬಿಗ್ ಬಲೂನ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, entered the airspace of USA, and USA people they were afraid adರಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ಟರೋ ಚೈನಾದವರು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ they ensured that they struck it down and they found some few ಕೆಲವು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಮ್ಯುನಿಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅವರ್ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸು ನಮ್ಮದೇ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, even though it is not part of our territory, but technical extension of territorial jurisdiction. Then territorial jurisdiction over aliens. ವಿದೇಶಿಯರು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟೆರಿಟರಿ, ಈವನ್ ದೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟೆರಿಟರಿ, ಆದರೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್, ಫಾರಿನ್ ಹೆಡ್ಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೀ, ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಏನು? ಈವನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ exemption from and restrictions upon the territorial jurisdiction. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಯೂನಿಟ್ 3 ಓದ್ತೀವಿ. So many times questions are asked on this. Explain the nature and extent of immunities and privileges which are going to be enjoyed by whom? Diplomats and consular officers under international law. You should know what kind of exemptions they get, what kind of privileges they get, why there are some reasons at the international level. Therefore those exemptions are given. What are they? Adunu navili mundotti. So this is with respect to state jurisdiction. One thing is sure, public international law, even though it is very lengthy, but if you involve, if you understand it in its context, it is most interesting. Lengthy ಇದೆ ಆದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಹೆಂಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸತಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಮನೇಲಿ ತಗೊಂಡು ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸ್ರಿ, ಒಂದು ಗ್ಲೋಬ್ ಮ್ಯಾಪ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಸಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ಎತ್ತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಓ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಕೆನಲು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಇಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜಾಯ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಅದೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಏನು ಅರ್ಥ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾವೆ ನೀವು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ಒನ್ಸ್ ಯು read something about international relations, you read about something about international politics. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯುಕ್ರೇನ್ಗೂ ರಷ್ಯಾಗೂ ಯಾಕೆ ವಾರ ಆಯಿತು, ತೈವಾನ್ದು ಚೈನಾದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದ್ದು ನಮ್ಮದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ್ದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿದೆ. ಯು ವಿಲ್ ನೋ, ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೋಕಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಣ್ಣಾಯಿಸ್ರಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ 3 ಇನ್ನ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದು ಸಮುದ್ರದ ತೀರದ ನಂತರ ಸಮುದ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿಜಿಯಸ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ. ಲಾ ಆಫ್ ಸಿನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆನ್ ವಿಚ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಲಾ ಆಫ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ jurisdiction ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಭಾಗ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ jurisdiction ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ. ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟಿಗ್ಯೂಯಸ್ ಝೋನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್. ಈ ಒಂದು 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್, how to demarcate them, on which important judgments are given by International Court of Justice as to how to demarcate the territorial sea, how to ascertain the continental shelf. Yaake est important to, even those things will be studied in the future in unit 3. Next comes state responsibility. We under constitution, in constitution 2 we discussed about state liability for what, for ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಅಪಕೃತ್ಯ, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಪಕೃತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಪಕೃತ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕರಾರುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಂಟು ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್, ದೆನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಟಾರ್ಟ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? Yes, state is responsible under
constitutional provisions. We have studied so many cases from how the cases, important cases. Cases Kasturi was the state of UP in the Iddu. Nageshwar Rao was the state of AP. Cases. Similarly, even we find many such cases under international. At the international level, what is going to be the responsibility of the state for different wrongs or different problems which might be created by the state or its agencies? So, nature and kinds of state responsibility. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳೇನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ will be studying that. Then responsibility ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ? Responsibility for breach of treaty or contractual obligation. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ರಾಜ್ಯ. ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂತು. ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆರ್ ಟು ಡೂ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ at the international level. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Responsibility for international delinquencies apart from treaty and contractual obligation, any other wrong committed by state which is going to have its repercussions at the international level, to what extent state can be held responsible. Adunu navu unit 3 alli responsibility for international delinquencies. Tumba sarti keltare prashne nimge. Explain the nature and extent of state's responsibility for international delinquencies. First of all, namge ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? What acts are considered as delinquencies, international delinquencies? Once you decided that it is an international delinquency, then to what extent state is responsible for such conduct? We discuss. That's with respect to unit 3. Last part of unit 3 is very lengthy. State succession. Succession andre ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಓದಿದಿರಾ ಇಲ್ಲ? ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ. ಸಾಧ್ಯನಾ? Many times it happens. Best example for us is the state succession of India from the British Raj. ಮುಂಚೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಿತ್ತು? ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇತ್ತು? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಹಲವಾರು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದ್ವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. After independence, what happened? There was old regime, old state has come to an end. ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊನೆಗೊಳ್ತು, ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಸೊ ಹಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾವ? As we know, if at all you are succeeding to the properties of someone, then you are taking rights as well as his liabilities. ಓದಿದಿರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಂತೂ ಓನರಸ್ ಬಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು. ಓನರಸ್ ಬಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದಿರಲ್ಲ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿನ ನಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೀನು ತಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬೋತ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇತ್ತು, ಅದು ಹೋಗಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂತು. ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸು ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? Modes of succession. This is one important topic. We'll be discussing concept of state succession. Succession due to internal change, succession due to external change. As far as international law is concerned, it is basically concerned with succession due to external changes. ಬಾಹ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂತು, ಅವಾಗ ಆಗೋ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಥಿಯರೀಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಟು ವೆದರ್ ದ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ rights and obligations and duties. Lot of controversies are there. So we will be studying this under the head state succession. So succession due to external change and internal change, theories of state succession. Adu one important topic. Frequently questions are asked on this topic. Okay. So this is with respect to unit 3, I think so. Yes.